اتحادی جماعتوں کا جیک پاٹ لگ گیا، جیتی گئی سیٹیں کم، مخصوص سیٹیں زیادہ ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے نون لیگ کے 3 MNA عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کو خواتین کی 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملیں گی۔ JUI کے 2 MNA 3 سیٹیں حاصل ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کا صرف 1 MNA اور انہیں بھی 2 مخصوص سیٹیں ملیں گی۔ وکیل حامد خان کا اعتراض، جسٹس صلاح الدین کی معذرت پر بینچ ٹوٹ گیا، 10 رکنی بینچ نے ہی سماعت جاری رکھی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے دلائل دیے کہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ خود بینچ سے الگ ہو جائیں۔ جسٹس صلاح الدین نے اعتراض پر اپیلوں کی مزید سماعت سے معذوری ظاہر کی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 10 ججز نے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ سینیٹر حامد خان کے 10 رکنی بینچ پر اعتراض کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے ایسی جماعت میں شمولیت کی جسے مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی تھیں، سب نئی جماعت بھی بنا لیں تو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں مخصوص سیٹوں کے لیے عام انتخابات میں کم از کم 1 سیٹ جیتنا لازم ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ عدالت سماعت میں کسی فریق کو پارٹی نہیں بنتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رول 94 کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں، دس از ناٹ دی وے۔ آپ نہیں کرنا آپ کو چاہتے؟ غصہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا، آپ غصے میں ہیں، غصے میں جج کو نہیں مائنڈ یور لینگویج، پلیز مائنڈ یور لینگویج لینگویج میں نے کوئی بات غلط، پلیز۔ اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری، دیکھیں آئی نو ان وٹ اسٹیٹ آف افیئر آئی ایم، ڈونٹ وری۔ لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں، کب چلائیں جی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور وکیل حامد خان میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا؟ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہی نہیں ہیں۔ سینئر وکیل ہونے پر دلائل دینے کا موقع فراہم کیا ہے، عزت سے ہی عزت ملتی ہے۔ حامد خان نے جواب میں کہا کہ آپ غصے میں ہیں، کیس نہیں سنے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سختی کرنا نہیں آتی ہے، اگر آپ کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگتا تو وکالت چھوڑ دیں۔ حامد خان نے کہا کہ آپ کے پاس زبان بندی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا بھی حامد خان سے مکالمہ، کہا آپ نے گزشتہ روز سٹنگ ججز پر الزامات عائد کیے، میرے مینٹور قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی لیا، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پر، چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وزیراعظم کا مخصوص سیٹوں کے فیصلے کا خیر مقدم، شہباز شریف کی قانونی ٹیم کی انتھک محنت پر پذیرائی اور مبارکباد، کہا کہ فیصلے سے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے، قانون کی درست تشریح ہوئی ہے، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ آئیں، حکومت کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تحریک انصاف کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، PTI کا مخصوص سیٹوں کے فیصلے پر رد عمل، کہا کہ ملک آج مکمل طور پر بے آئین، بے انصاف اور ریاستی استبداد کا نمونہ بن چکا ہے۔ ماضی میں اسی سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں کا تحریک انصاف کا آئینی استحقاق تسلیم کیا تھا۔ آج کے فیصلے نے نہ صرف انصاف کی روح کو کچلا ہے، عوام کے ووٹ کو بھی رون ڈالا ہے۔ آج PTI کی مخصوص سیٹوں کو مال غنیمت کی طرح سے بانٹ کر جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے میں زندگی اور موت کی کشمکش، دریائے سوات میں 2 خاندانوں کے 20 سے زائد افراد ڈوب گئے، 11 لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ سوات بائی پاس کے مقام پر دریا کے کنارے ہوٹل پر ناشتہ کرنے والی فیملیز خشک حصے میں اتری، اچانک پانی کا ریلا آنے سے کئی افراد پھنس گئے، سیلفی لینے کے لیے پتھروں پر بیٹھے بچوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، ریلے میں پھنسے افراد کئی گھنٹے تک مدد کا انتظار کرتے بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ اندھیرے کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر کے 7 روز کے اندر جواب جمع کروائے گی۔ اتحادی حکومت کے لیے 2/3 اکثریت کا راستہ ہموار، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف مخصوص سیٹوں سے محروم، قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 سیٹیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، DUI کو 3 مخصوص سیٹیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2 مخصوص سیٹیں سمیٹے گی۔
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIF को 10, नून लीग को 7 मखसूस सीटें मिलेंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस सीट मिलेगी। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर बिफर गया। समंदर का पानी सड़क पर आने लगा। पुलिस ने शहरियों को हॉक्स बे जाने से रोक दिया। पुलिस एहलकार पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए धक्के लगाते रहे। ज़िला इंतजामिया ने साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज कर दी। फील्ड मार्शल की भारत के खिते में बालादस्ती की ख्वाब पर ललकार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। मार के हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से साहिल समंदर तक जारी हद का बेहतरीन जवाब दिया। मार्काए हक समेत तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज को जगह ना दें। मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज में मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इश्यूज जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ धकेले गए हैं। और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर भी लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। मजीद कहा हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। मोदी ना भी चाहे तो पाकिस्तान की नई नस्ल नफरत की तरफ नहीं जाएगी। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान पाक फौज की बानी PTI से पसे पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है और वाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों को बहनें माइनस कह रही हैं। मरियम नवाज का लफ्जी वार। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी PTI माइनस हो चुके हैं। उन्हें किसी ने नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया है। जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और कितनी गिराई गई। हमने ऐलानात के बजाय अमली इकदाम किए हैं। ओपोजिशन को दावत देती हूँ कि आपने हमारे पास ही आना है। मरियम नवाज ने कल से साफ पानी मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी किया। कहा आवाम को अक़लियती कार्ड्स और किसान कार्ड्स भी दिए गए हैं। नई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज जनूबी पंजाब से किया जा रहा है। मॉनसून की धुआंधार एंट्री। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में गरज बरस। मिट्टी में सबसे ज्यादा 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास और बदीन में बरसात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरात, गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में योब और लसपेना में भी बादल बरसे। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। KP, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गजा में इसराइली बर्बरियत, मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम। गजा में इमदादी सामान का दाखिला रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा का मुश्तरका बयान। कहा कि फ़ौज को 2 रोज़ में हमास को इमदाद पर कब्जे से रोकने का मंसूबा पेश करने की हिदायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। इसराइल ये जानबूझकर भूख को हथियार बनाया हुआ है।